نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک طویل سوال ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کا جواب بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ بعض علاقوں میں شادیوں کے موقع پر جو نیوتا جس کو بعض جگہوں پر بھانجی، نیوندرا، نیندرا، کھارا کہا جاتا ہے، جو کہ ایک مسلمان بھائی کی شادی کے موقع پر اس کی امداد کے طور پر دی جاتی ہے، اور پھر جب اس کے دینے والے کے ہاں شادی کا پروگرام ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح یا کہ اس سے اوپر کر کے رقم واپس کر دی جاتی ہے۔ بعض جگہ اس کے علاوہ یہ طریقہ ہے کہ جس کی شادی ہوتی ہے لوگ اس کو کچھ اشیاء مثلا کپڑے، برتن یا روپوں کے ہار دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ شادی کے موقع پر ایک دوسرے کے ہاں چلتا ہے جو کہ تحفے کے طور پر ہوتا ہے، جبکہ اس میں بھی رد و بدل کر کے ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ تو کیا یہ دینا شرعاً جائز ہے؟ یہ بہت ساری بہنوں نے، بہت سارے بھائیوں نے یہ سوال کیا تھا۔ میں اس کا تفصیل سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو جواب عرض کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے، شادی کی تقریب میں صاحب تقریب کو بطور تحفہ یا ہدیہ کوئی چیز یا نقد رقم دینا جس میں ریا، نام و نمود اور واپس لینے کی نیت نہ ہو، یہ سب جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن آج کل شادی بیاہ کے مواقع پر تقریبات میں نیوتے کے نام سے جو رسم جاری ہے، اس میں بہت سارے مفاسد پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فقہائے کرام نے اسے منع کیا ہے۔ بلکہ اب تو یہ نیوتے کی جو رسم ہے یہ بہت کئی جگہ پر عام ہو چکی ہے۔ بچپن میں بچے کے جب ختنے کروائے جاتے ہیں، بعض علاقوں میں اس موقع پر بھی یہ نیوتا، نیندرا وغیرہ لیا جا رہا ہے، اور بعض جگہ پر یہ تو اب کہہ لیجئے کہ مہندی کی رسم پر، منگنی کی رسم پر بھی یہ رسم عام ہوتی جا رہی ہے، اور شادی بیاہ پر تو یہ تھی ہی تھی، اور بعض علاقوں میں فوتگی پر بھی یہ رسم جاری ہو چکی ہے۔ اب اس کی میں تفصیل آپ کو عرض کر دوں کہ اس رقم کا باقاعدہ حساب رکھا جاتا ہے، اور دینے والے کے ہاں تقریب ہونے کی صورت میں دی ہوئی رقم کے برابر بلکہ اس سے زیادہ دینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس رقم کو تحفہ یا ہبہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ ایک قرض ہو جاتا ہے۔ اس کے قرض ہونے کی صورت میں متعدد مفاسد پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بلا ضرورت قرض لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، قرض کو استطاعت کے وقت فوراً ادا کر دینا چاہیے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے اسی قسم کی دوسری تقریب کا۔ یعنی اگر یہ بچے کے ختنے پہ دیا گیا تو پھر ختنوں کے انتظار کیا جاتا ہے، اگر شادی کے موقع پر دیا گیا تو شادی کا انتظار کیا جاتا ہے، اگر فوتگی کے موقع پر دیا گیا ہے تو فوتگی کا انتظار کیا جاتا ہے کہ اس خاندان سے اتنے پیسے ہماری طرف آ چکے ہیں، لہٰذا اب اتنے ان کو واپس کرنے ہیں۔ اب اس لحاظ سے جب اس رقم کو دیکھا جائے تو نہ یہ تحفہ ہے اور نہ ہبہ، بلکہ یہ قرض ہے۔ اس کے قرض ہونے کی صورت میں متعدد بھی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے، اس میں یہ مشروط ہوتا ہے، کیونکہ جب واپس ادا کیا جاتا ہے تو لی گئی رقم سے زائد واپس کرنا پڑتا ہے۔ اگر کم یا برابر واپس کیا جائے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور بعض خاندانوں میں تو کہا جاتا ہے کہ اب آپ نے یہ برابر کیا، اس کا مطلب ہے کہ آئندہ ہم آپ کے ساتھ لین دین نہ کریں، اور اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی واضح ہو کہ لی گئی رقم سے زائد دینے کی صورت میں یہ کل قرض جو نفعاً فہو ربا کے تحت داخل ہو کر سود ہو گیا، یہ اصل میں سود کا لینا دینا ہے، اور سود کا لین دین
किसी भी तरह जायज नहीं, यह हराम है। इससे अगले नंबर पे अगर देखा जाए तो यह रकम मुआशरे और रिवाज के जबर से ली जाती है। इसके लिए इस रस्म पर अमल ना करने की सूरत में तानो तशनी की जाती है। कम अज कम अगर यह भी ना हो तो गिरी हुई नजरों से जरूर देखा जाता है, और इस तरह से कि दिली खुशी के बगैर किसी का माल हासिल करना भी शरन जायज नहीं है। या अगर कोई नेंद्रा नहीं डालता और वो बगैर नेंद्रे के वो दावत खाकर जाना चाहता है तो भी इस पर नाक मुंह चढ़ाए जाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो रिया और नमूद होती है, यानी दिखाकर, बढ़ा चढ़ाकर, बोलकर, लिखा कर दिया जाता है, जो कि सब कुछ शरन ममनू है। देखा जाए तो यह रस्म अकलन भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि शादी ब्याह खुशी के मौके हैं और इन खुशी के मौके में साहिब तकरीब इजहार मुसर्रत के तौर पर दावत का एहतमाम करता है। अब इस दावत के इवज वसूल करना कहां की अकलमंदी है कि दावत करने वाला अपनी खुशी के लिए दावत कर रहा है और आने वालों को बतौर सजा उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। यह तो अकल में ना आने वाली बात है। इस पर आप मारफुल कुरान में देखिए, हजरत मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि कुरान पाक की जो आयत है मिन रिबाउ, इसकी तफसीर के अंदर उन्होंने फरमाया है कि इस आयत की एक ये भी मालूमात पड़ती हैं कि हमारे यहां एक बुरी रस्म है, उसकी भी इस्लाह की जाए, जो आम खानदानों और अहले कुराबत में चलती है। वो ये है कि आमतौर पर कुंबे और रिश्ते के लोग जो कुछ दूसरों को देते हैं उस पर नजर होती है कि वो भी हमारे वक्त पर कुछ अदा करेगा, खुसूसन निकाह, शादी वगैरह की तकरीबात। जो कुछ दिया जाता है उसकी यही हैसियत होती है, जिसको उर्फ आम में न्योता कहते हैं। इस आयत में हिदायत की गई है कि अहले कुराबत का जो हक पहली आयत में अदा करने का हुक्म दिया गया है, उनको यह हक इस तरह दिया जाए कि ना उन पर एहसान जताए और ना किसी बदला पर नजर रखे, और जिसने बदल की नीयत से दिया उसका माल दूसरे अजीज रिश्तेदार के माल में शामिल होने के बाद कुछ ज्यादती लेकर आएगा तो अल्लाह के नजदीक इसका दर्जा और सवाब नहीं। कुरान करीम ने इस ज्यादती को रिबा से ताबीर करके इसकी कबाहत की तरफ इशारा कर दिया है। यह सूरत सूद की है। कुरान पाक के अंदर आप इसको तफसील से देख सकते हैं। मारफुल कुरान की ये 6ठी जिल्द के अंदर सफा नंबर 705 पर यह तफसील दर्ज है। अब आप इन तफसीलात की रोशनी में देखिए कि शरन मज़कूरा जो न्योते की रस्म है, यह लेन देन की रस्म इन मफासद के होते हुए नाजायज है। लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इस तरह की रस्म बद से इज्तनाब करें, और अगर इस न्योता की मद में से किसी के जिम्मे कोई कर्ज बाकी हो तो उसे फौरन अदा करें या साहिब हक से मुआफ करवाएं, और किसी दूसरे के जिम्मा लेना बाकी हो तो चाहे वसूल कर लें या अपनी खुश दिली से मामला पाक और साफ करें। यानी अगर आप कहीं पर न्योता दे चुके हैं तो अब उसे मुआफ कर दीजिए और लेने की उम्मीद ना रखिए, और अगर आपने किसी का देना है तो बराबर सराबर उनको देकर उनके साथ ये मामला क्लियर कर लीजिए कि ये नाजायज है। लिहाजा आइंदा की शादियों में ना हम न्योता डालेंगे ना न्योता लेंगे। लिहाजा बराए मेहरबानी इस रस्म को यहीं पे रोक दिया जाए। ये सारी तफसील मैंने इसके मफासद होने की सूरत में बयान की है। अगर कहीं ये मफासद मौजूद ना हो बल्कि महज तालीफ कल्ब के लिए या अल्लाह ताला की रजा के लिए तोहफा दिया जाता हो तो इसकी शरन ममानियत नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये तो थे वो तमाम हालात वाकयात न्योते के हवाले से। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें इस कभी रस्म से जान छुड़वाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।